ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, मैं भी आ गया मिलन की चाह साड़ी। हाँ जी, वो कल तो मैं अपने सैशन 14वें नंबर तुहाडे नाल मिल के तुसी मैनू एक जादू जिहा करवाया कि जिंदगी की चित्रकारी किवें करनी है। हाँ जी, उस रंग किवें भरने ने जिहड़े फिर फेड हो जाने ने कि नहीं होने। तो वो अपने खिलरे जे वाल देख के ते जादू जिहा करके मैनू लगा जिवें मैं भी एक मिनी हाई बाबा बन गया। हाँ जी, जोड़ा कि तुहानू पुड़ियाँ दे सकता है, क्योंकि कईयां दी शायद दिलचस्पी ये होवे कि कोई भी पुड़ी मिले। सो जे तो तुसी मेरे कोलों पुड़ी लैनी है, हाँ जी, तो चलो करो फिर हथ अपने अगे, हथ अपने अगे करो। तो ए मैं तुहाडे लई पुड़ी ले आया, पर इहदी कंडीशनस दो ने कि ये पुड़ी लैण दे लई अपनी जिहड़ी है अखां भी बंद कर लो ते अपना दिमाग भी बंद कर लो, तो फिर मैं पुड़ी तुहानू दांगा। पर असी शुरू की एक दो सैशन में गलबात की कि पुड़ियाँ छुड़ियाँ मैं नहीं देनियाँ, असी लिया हुआ ज्ञान मार्ग ताकि मैं तुहानू इंस्पायर कर सकां कि तुसी अपनी लोड़ींदी पुड़ी आपे बनाओ। है जी, ज्ञान मार्ग दे नाल कट्ठियां करके मैं जिन्नी कि मैनू उहदे च नॉलेज है मैं शेयर करांगा, फिर तुसी ताकि अपनी पुड़ी आपे बनाउण जोगी हो सको। तो ये फैसला करते हुए कि तुहानू किन्नी क लंबी उम्र चाहिदी है, किन्ना क एडिक्वेट सेहतमंद जिंदगी चाहिए है, किहो जिहा सेहतमंद बुढ़ेपा चाहिए वै। हाँ जी, पर वो जी कल गल की सी मैडिकल साइंस दियाँ जिहड़ियां कि बड़ियां जरूरी बड़े वड्डे वड्डे इंटरवेंशनस ने, तो उन्होंने अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए। वो कोई एवें नहीं होईयां। ठीक है, कुछ टैक्नोलॉजीज बनने के पिछे कई पोलीटिकल इशूज़ भी रहे ने, पर वो बड़ियां जरूरी सिचुएशनस ने, एक्यूट सिचुएशनस जीवन मरण की अवस्था दे विच। हाँ जी, जिहदे बड़े कई बार सख्त कदम ऑपरेशन तो लैके ते ट्रांसप्लांटेशन तक करने पैंदे। जिवें मैं करोना वायरस के मामले च कहा कि जिहड़े इस समय सानू सख्त कदम लैने पै रहे ने, वो इसलिए क्योंकि क्राइसिस का टाइम है, साडे कोल ओहदी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो जे असी ये उड़ीकते रहांगे ना कि अदर साइड ऑफ करोना, कई बार ये मीडिया के विच अखबारां च लफ्ज आंदे कि जो करोने की जंग जित लवांगे तो दैन वी विल बी ऑन द अदर साइड। अदर साइड कोई नहीं होंदी, ये साइड करोने ने साडी साइड का ही जो हिस्सा बन जाना, तो जिहदे नाल असीं इहदे हुंदे सुंदे भी जीवन जोगे रहांगे। अगे भी तो सैकड़े वायरसिस, बैक्टीरिया, जर्म्स, पैरासाइट्स हैगे ही ने ना, वो साडे हुण वाले इस साइड का हिस्सा ने, तो सानू उहदे विच विज्ञान ने अपनी समझ के तरीके, अपनी दवाइयां के तरीके नाल जीना सिखाया। तो सालक दे विच करोना भी साडे वाली साइड ते ही होएगा, कोई क्योंकि दूजी साइड है ही नहीं। तो जो साढ़े को वैक्सीनस होणगियां, दवाइयां होणगियां, तो असीं उहदे नाल उंज जीवांगे जिवें असीं बाकी सैकड़े हज़ारां किलरस नाल जीउंदे पए हैं। हाली तक सिर्फ 2 ही तरह के वायरस शायद वर्ल्ड विचों पूरी तरह खत्म होए ने, खत्म नहीं होए, वो भी लैबोरेटरियां विच हैगे ने, बई स्मॉल पॉक्स का, चेचक का ते पोलियो का। हाँ जी, पर इंजी हाली तक वैसे HIV का वायरस जो एड्स की बीमारी देंदा उसकी भी वैक्सीन नहीं बनी, 40 साल हो गए ने, वो दवाइयां नाल मैनेज होंदी है। सो वो भी एक तरीका जिन्हों अंडर एस्टीमेट नहीं करना। जिंदगी दी विच जिथे सेहत की लोड़ दे लई तुहानूं मैडिकल चीज़ों की लोड़ पैंदी है, प्लीज़ जरूर वरतो। फिर आंदा कि हुण दूजे तरीके के ने, कि एक तो यह हैगा ही है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਝੁਰੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰ ਇਟਰਨਲ ਯੂਥ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ E = GMC²। ਇਹ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ E = GMC² ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਹ E = mc² ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ mc² ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਐਨਰਜੀ = ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ c²। हाँ जी, कि जे एनर्जी तो मास का रिलेशनशिप तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्क्वेयर्ड वैल्यू c × c, वो एक बड़ी पावरफुल फिजिक्स दी है। और मेरी जी है ना E = GMC², ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक फिलोसफी की इक्वेशन है जी हुण अगले सारे लैक्चरां दे विच साडे नाल चलेगी तो तुहानूं एक्सप्लेन होएगा। तो सवाल उहदा उही आ जांदा है कि भी यह इक्वेशन है की,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਟਰਨਲ ਯੂਥ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਤ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਲਚਰਲ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਅਮਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਮੋਰਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਕੀ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਏਜਿੰਗ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੁਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟਰ ਆਫ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, ਨੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜ ਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੇਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਾਸ਼ ਤੇ ਭੱਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੁਰ ਭੱਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਪਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਤੁਪਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਆਉਂਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਟਾਵਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, 1984 ਦੇ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਢਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ। ਸੈਰ ਇਹ ਲਈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੈਜੈਂਡ ਜਾਂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ। ਇਹ ਡੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰ ਇਟਰਨਲ ਯੂਥ, E = GMC²। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ। 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਫ੍ਰੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। E = GMC²। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ E ਫਾਰ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੇ G ਫਾਰ ਜੀਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹ ਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 23,456 ਜੀਨਸ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 2,34,567 ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਨ 'ਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਜੀਨਸ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਢੇਪਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਹੋਮਿਓਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ DNA ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ GMC ਸਕੁਏਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਨ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, UV ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਘਟੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ, DNA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 100-150 ਜੀਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 300-400 ਜੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮਿਓਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 33% ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਮੋਰਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀਨਸ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਹਾਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 13 ਖਰਬ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਜੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਭੋਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਐਗ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਇਨਸਾਨ ਹੋਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ DNA ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ? ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਨ DNA ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ DNA ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ DNA ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਜੀਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੰਬਰ 1 ਜੀਨ ਨੰਬਰ 2 3 4 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੁੱਜੀ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾ ਹਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੋਰਮਲ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੀਨ ਕਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਨ ਦ ਨੋਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਟੀਆ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਪਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਜੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ, ਪਰਹੈਪਸ ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 1/3 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ ਡੈਥ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੀਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਇਸੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਵਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੀਨ, ਕੋਈ ਪੂਛ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਈਏ? ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਖਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3 ਅਰਬ ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹਣ ਦੀ? ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 3 ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। आज की मुलाकात बस इतनी, आज की मुलाकात बस इतनी। वाह वाह, फिर मिलेंगे।